ನಮಸ್ತೆ, ಅಮೋಘ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾ HR. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋಣ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಜನರ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ. ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ OMR ಶೀಟ್ ಅದಲು ಬದಲು. ಗೊಂದಲದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಅಳಲು. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. My honorable Prime Minister is here for this great event. This is a historic event of this country. This is not the historic event of Mysore. This is the historic event of the youth movement of this country. I remember the saying of Swami Vivekananda. He said, be bold-hearted when you are defeated. Be large-hearted when you are victorious. Today, my Prime Minister is here. I am requesting him on behalf of the government of Karnataka and all of you, you should be very bold-hearted to help us, help Karnataka, save Karnataka, because the entire world is looking at India and Karnataka through Karnataka and Bangalore. So I request you, once I remember our Honorable Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, had come to Bangalore for the laying the foundation of the airport. He said, there was a time when the world leaders used to come to Delhi, then they used to come to Calcutta, Mumbai, Chennai, Hyderabad, or different part of the country. Now the situation has changed. This is when Mr. S.M. Krishna, a student of this institution, was the chief minister. He said that Mr. S.M. Krishna was the chief minister. Then he laid the foundation, Atal Bihari Vajpayee laid the foundation of the international airport. Then Mr. Vajpayee said, the situation has come. The world leaders are first coming to Karnataka and Bangalore, then they are coming to Delhi. This is the strength of this great people. Our people are the country. Sir, Prime Minister, sir, you see the weather, you see the culture. This is the strength of this great state. The entire state stands with you. We want to work together. We want to work with the federal state. I appeal to you. Let us all work together. This is great. This is the Sankalpa Bhumi. In this Bhumi, at the time when our Vivekananda traveled in a train in the history, he was traveling the ship along with Tataji. Then Tataji asked, what has to be done? He said, India is poor. This has to be a science city. Then the Tataji asked Maharaja. One day Maharaja gave more than 300 acres of land in Bangalore. That is the Indian Institute of Science, which is in Bangalore. That is the contribution of Maharajas to the science of this country. That is what the Maharaja has given, and Tatas helped us. That is why I would like to, this is the great state, great city, and India has to grow with Karnataka, and Karnataka will be with you. Will let us work together, make this country proud. I don't want to tell more. I have a lot of things, but I have given only 5 minutes time. I don't want to waste your time. Prime Minister message is very much important for the country. Let us work together. Let us build Karnataka. Let us build India, a strong India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vivekananda, Jai Ram Krishna, Jai Mata. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ನಮಗೂ ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ವಿವಾದವನ್ನು ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಜನರ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ CM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿಲುವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಮತ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. CWRC CWMA ಸಭೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ CR ಪಾಟೀಲ್, ಜೋಶಿ, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ HD ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮನಿ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಳಹರಿವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜ ಹರಿವು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದು ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ CWMA ಆದೇಶ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಾಗ್ತಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಸಿಎಂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ DCM ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸಚಿವರಾದ MB ಪಾಟೀಲ್, KJ ಜಾರ್ಜ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ R ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, JDLP ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, M ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಂಸದರಾದ PC ಮೋಹನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಚಲುವರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜು, HK ಪಾಟೀಲ್, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ, ಬೋಜೇಗೌಡ, ಶರವಣ, ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ OMR ಶೀಟ್ಗಳು ಅದಲುಬುದಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಧದಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ 2 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ OMR ಶೀಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ 2 ರೂಮಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೂಮಿಂದ ಗೊಂದಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನೈತೆ ಅದು ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಿ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಬಂದಬೇಕು. ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು OMR ಶೀಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಗೊಂದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೀತಿದೀವ, ಇದು ಏನು ಗಲಭೆನಾ ಏನಾದರೂ ಬರೀತೀರ. ನಮ್ಗೆ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗು. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ನೋಡಿ OMR ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ಸೈತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದವ್ರು ಏನು ಅವರ ಮೇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 21, 22, ನಾವು 24, 25 ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 6 ರೂಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆನೇ. ನಾವು ಇತ್ತಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ OMR ಶೀಟ್ ತಂದಿದ್ದೆ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಲೇಟ್ ತಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಕೆ ಎದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೇಪರ್. ಕೆ ಎ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರಂಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಹೇಗೆ ಏನು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ದಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರ್ತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗಲ್ಬಿಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾರಣ. ಅವರೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಅವರೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಇಎಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು OMR ಸೀಟಿನ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು. OMR ಸೀಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 17ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, 17ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 12 ಇದೆ. 12 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ನವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 2 ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು OMR ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇದು OMR ಶೀಟ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ತರ ಆಯ್ತು, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2 ರೂಮಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೂಮಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 24 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, 12 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇದ್ರೋ ಅವರು ಕೊಡೋರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ವಿ. ಆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಆಚೆ ಎದ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ DC ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಸರ್, ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನು ಇವ್ರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರೇ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ 10:30ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10:20ಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, OMR ಕೊಡಿ, ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. 10:31 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು OMR ಆಗಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 2 ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು OMR ಶೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆ ಗಂಧದ ಕೋಟೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂತು, ಈ ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು OMR ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 2 ಸೇಮೇ ಇರಬೇಕು. OMR ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ದನೇ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಿ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಗೆ OMRಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ADC ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತರ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ KEA, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತರ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ 2 ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 10:30 ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ 11:30 ಈ ತರ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ 2 ರೂಮ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ. ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ 2 ಬಸ್ಗಳ ಚಾಲಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮಾನಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಮಾನಾಬಾದ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತುಕಾರಾಮ್ ಏಕನಾಥರಾವ್ ಬಿರಾದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಬೀದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹುಮಾನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಡೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಎದುರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ DIG ಶಾಂತನು ಸಿನ್ಹಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೀಗ ಜಾಹೀರಾತು. ಅಜ್ಜಿಯ ಅಡುಗೆ ಅವಳ ಕೈ ರುಚಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ನೈಜ ರುಚಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಪ್ರತಿ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಉತ್ಪನ್ನ. ಏಕೆಗಳು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? BMW X1 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಭಂಡಾರ ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ 92.5 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಂಟಿಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು, ಜುಮುಕಿಗಳು, ಸೊಂಟದ ಡಾಬುಗಳು, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು, ತೋಡುಬಂದಿಗಳು, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚೊಂಬು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇವರ ಮಂಟಪಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇವಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್, ಹಾಸನ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9060133333. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಕನಸಾದ್ರೆ ಆ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಲಕ್ಸುರಿ ಸೋಫಾಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವುಡನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕ್ ವುಡ್, ಶೇಷಂ ವುಡ್, ರೋಸ್ ವುಡ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಕನಸಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಸರಿಯಾದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್,
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್. ಜೆಎಂ ಆರ್ಕಿಡ್, ರಾಮನಾಥಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು, ಅರ್ಕಲಗೂಡು. ಮೂರ್ನಾಡ್, ಹಾಸನ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಯಲವಾಲ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದ್ವಾರಕಾ, ಕಲ್ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್. ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ 14 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 1200 ಜನರು ಕೂರಬಹುದಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ 700 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದು, ಮದುವೆ, ಬೀಗರ ಔತಣ, ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಔತಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ. ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಕೋಟ್, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ. ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9484242761 ಮತ್ತು 8970568666. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಡಳಿತದ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಯೋಜಿತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳು, ಪೇಟೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಳಿಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಗೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸುಂದರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಗುರುಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಂತ ರಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು, ರಘುಗೌಡ, ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಪುಷ್ಪಾ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಧರ್, ಮಂಜುಳಾ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಕುಮಾರಿ ಕಡಗರವಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು. ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಭೂಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಾಸನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯಪುರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಲಾಯಿತು. ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಪುತ್ತೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಇತರೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಹಲವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ये हमने बेंगलुरु से आया था, यशवंतपुर से आया था. इधर आने के बाद पता चला गाड़ी नहीं जा रहा है ड्यू टू लैंडस्लाइड. दूसरा कोई रास्ता नहीं, हमने काफ़ी परेशान है. अभी इधर से गाड़ी भी नहीं मिल रहा है. जो भी टैक्सी वाले से पूछे उन्होंने दुगुना तिगुना रेट बता रहा है. अभी तक हमको जाना केरला कन्नौर में जाना है. अभी काफ़ी दिक्कतें हैं. कई गाड़ियों वालों से बात किया था. अभी क्या करें, देखेंगे. व्यवस्था रेलवे ने अभी तो कुछ नहीं किया, उनकी तरफ से कुछ नहीं किया. हमने हमारी तरफ से कोशिश कर रहे, जो प्राइवेट टैक्सी वगैरह से या बाकी टेम्पो ट्रैवलर से बात कर रहे हैं. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬಾರದು. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ. ಈಗ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಶಾಲೆ. ಈಗ 14 ನಮ್ಮ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ತಾಂಡವ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ತಂದು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಡತನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರಾ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್, ಶಿವಣ್ಣ ಎಂ, ಬಿಂದೇಶ್ವರ್ ಕೆಎಸ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ ಎನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋಣ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು, ಜನರ ಹಿತ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮತ. ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ OMR ಶೀಟ್ ಅದಲು ಬದಲು. ಗೊಂದಲದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಅಳಲು. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.